మా ఒక అన్న, ఒక బ్రదర్ ఇండియాలో ఒక సైకిల్ పట్టుకొని జర్నీ చేసిండు. అప్పుడు కొందరు అనుకున్నారు, అరే వీడు ఎవర్రా పిచ్చోడు, ఇది సైకిల్ పట్టుకొని తిరిగే స్టేజ్ నుంచి, ఇలాంటి సైకిల్ పట్టుకొని తిరిగే స్టేజ్ ఏందిరా బైక్ ఇప్పుడు కూడా అనుకునే స్టేజ్ నుంచి, నా కొడుకు గోల్ ఉంటే ఇట్లా గోల్ పెట్టుకోవాలరా, ఇలాంటి వ్యక్తిలా మారాలా, ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి గోల్ అనేది వ్యక్తి వరకు మారిండు మన బ్రో రంజిత్ బ్రో. కంగ్రాట్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఇండియా దగ్గర నుంచి చైనా వరకు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బుక్ వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇండియా టు ఇంగ్లాండ్, అప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఒక బయోపిక్ వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా, ఒక మూవీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాలా మంచి ఫ్రెండ్, నాకు చాలా హెల్ప్ చేసాడు ఒక విషయంలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ. Very good morning, everyone. Here we have gathered on a beautiful Sunday with the great Indian cyclist Ranjit, man on the beach, who traveled across the globe, many countries, saying and giving the knowledge how valuable cycling is, and he's created awareness regarding many things. We have gathered here to give him a send off flag off today, where he is traveling to let's wish him all the best. Before that, let me tell you, we have a book which is written by Mr. Surya Teja, who is a publisher, who is a writer, and he's having his own publishing house. So let's welcome Surya. And the journey which we have done to Asia, we have scripted it beautifully in this book. Let's have the ceremony of the launch of this book today at the great Charminar by Mr. Surya. Let's have our cycling player speak some words. And later we have Surya will be expressing and sharing his ideas, how he went through the journey of writing, the journey of our cyclist Ranjit. Thank you. Oh, thanks a lot. Okay. 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 So thank you, Samrat. And this is a wonderful occasion. I'm super happy. I'm super inspired by our son of the soil, Ranjit on beach. I'm so proud and so happy to be present here. And he's starting from today. It's a small thing. So it's a fanboy moment for me. Thank you, Ranjit. And congratulations, Surya Teja, for your thank you so much. Thanks a lot, and thanks to everyone who has come here today. Thanks to Praneeth for arranging, and thanks to Ravi for coordinating and arranging. Thank you. काफी खुशी की बात है कि रंजीत ने काफी सारे कंट्रीज को ट्रैवल किया. अभी it's amazing. This is an amazing moment for me also to be standing beside it. Starting on 29, we'll be traveling 40 different countries, which is so inspiring for everybody. He's going to be a legendary person. He's in fact today legendary person. Tomorrow he's going to add a lot of value in people's life and become a very good the person that others can follow. वो कहते हैं ना, इसकी मंजिलें आसमान की होती है, उनके रास्ते खुद खुदा बनाता है. So Ranjit is like that. Thank you, Ranjit. All the very best to you. Thank you. I hear you breathe that healthy breath. I know it's all of you that I get. One bedroom flat, I lock the door and put that photo of her on the floor. Been here for hours, it's getting dark, and we did everything and nothing at all. And I should leave, 'cause this is bad. Your hands make up for the love we don't have. Actually, I'm very actually it's like a great moment for Indian cycling. Baby, we're wasting you. Down in the abyss with you. With you.
watch you shout, so beautiful. The way the water drips on your phone. I always knew you were too good for me, and that we would never be. We shared a last cigarette. It is the least thing that I regret. Now close the door, leave you asleep. The town is empty, just like me. Baby, we wasted down in the abyss with is bad. Your hands make up for the love we don't have. Down in the abyss with you. Down in the abyss with you. క్వశ్చన్ అడుగుతాను బట్ ఐ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి మీకు వీడియోస్ చూస్తూ. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలంటే మీ వీడియో రావాలి, అప్లోడ్ అయ్యిందా లేదా అవ్వకపోతే మళ్ళీ నైట్ డిన్నర్ టైంలో. సో నాకు డే ఇలాగే నడిచేది. సో స్పెషల్గా చెప్పాలంటే మీరు నాకు తిండి పెట్టేవారు డైలీ. నాకు ఏదో ఒకటి ఉండాలి చూడాలంటే. మీ వీడియోస్ దొరికాయి, అప్పటి నుంచి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. లైక్ సౌత్ కొరియా, తైవాన్, మంగోలియా మై ఫేవరెట్. సో మీరు హార్స్ నుంచి కింద పడ్డారు కదా మంగోలియాలో. దాని తర్వాత ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు, నేను హార్స్ నేర్చుకొని తీరుతా. ఇది ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? ఇండియా వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ కింద పడ్డ తర్వాత అప్పుడు పైన అక్కడ నుండి పడ్డా కదా, పడ్డ తర్వాత కరెక్ట్ నా వెయిట్ మొత్తం మీ తొడ మీద పడ్డది. అంత పైకి వెళ్ళి అంత స్పీడ్లో ఆ కింద పడ్డ తర్వాత వెయిట్ మొత్తం ఇక్కడ తొడ మీద పడ్డది. ఇక్కడ మజిల్ ఏదో రప్చర్ అయింది. నేను ఏం చేసినా అప్పుడే ఆస్ట్రేలియా వీసా దొరికింది. నేను ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఇంకా ఆస్ట్రేలియా పోకుండా ఎట్లా అని చెప్పేసి సేమ్ అదే పెయిన్ తోటి మంగోలియా, ఆస్ట్రేలియా తొక్కిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా సిస్టర్ పెళ్ళి ఆ టైంలో ఈవెన్ నాకు కూర్చోడానికి కూడా రాలేదు, అంత అయింది. ఆమె పెళ్ళి అయిపోయిన వెంటనే డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ పోతే డైరెక్ట్ సర్జరీ రాసిరు. సర్జరీ చేస్తే 2 months ఎవరు 2 months అట్లా బెడ్లో పడుకున్నాను నేను. 2 months తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు రికవర్ అయ్యి ఇప్పుడు సైకిల్ రైడ్కి వచ్చిన. అది అంటే ఎవరు తెలియదు, లైక్ మేజర్ సర్జరీ అయింది. రప్చర్ అయిన మజిల్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయ్యి లైక్ పస్ వస్తుంది కదా, అది వచ్చింది. డాక్టర్ అన్నాడు, నువ్వు పెయిన్ ఎట్లా తట్టుకుంటాను అని అంటే నాకు కూడా తెలియదు అదే అని చెప్పేసానంటే ఫైనల్గా సెట్ అయింది. మీరు అన్నట్టు నిజమే, పొద్దున్న లేవగానే మీరు అందరు లేచే వరకు మంగోలియా 2 గంటల ముందు ఉంటాయి కదా, సో మీరు అందరు లేచే వరకు కొద్దిగా లేవని అందరూ అంటారు. అబ్బా మేము లేచి ఇట్లా వీడియో తీయంగానే ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో నువ్వు చాయ్ పెట్టుకొని ఒక వీడియో వస్తుందన్నా
అబ్బా మస్తు అనిపిస్తారు వాళ్ళు. నిజంగా మంగోలియా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉండేది. కొద్దిగా లేవగానే మంగోలియాలోనే నేను ఎక్కువ శాతం వండుకొని తిన్నది, ఎందుకంటే ఫుడ్ ఆప్షన్స్ లేవగానే ఓ కూరగాయలు కట్ చేసుకొని సినిమాటిక్ వీడియోలు తీసుకోండి. అప్పుడే తెలుసా మంగోలియాలో తీసినంత క్రియేటివ్గా ఎప్పుడు తీయలేదు. కెమెరా అటుపోయి ఒక వీడియో తీసుకోండి, ఇటు పెట్టి నా వెనుకకెళ్ళి ముందుకెళ్ళి ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ లాగా ట్రై చేస్తుంది. కానీ నిజంగా ఆ మాట కోసం నేను రాత్రి 12-1 గంటల దాకా ఎడిట్ చేసి పొద్దుగాల మీరు లేచే లోపు వీడియో వాడాలని చెప్పేసి వీడియో అప్లోడ్ చేసి పెట్టాడు. కొన్నిసార్లు thumbnail రాకుండా కూడా అట్లనే పెట్టేటోని. కానీ ఏమన్నా నేర్చుకోవాలి లైఫ్లో ఒంటరిగా అంటే మంగోలియా వెళ్ళాలి. ఒక్కడివే పోవాలి. ఎలాంటి ఒక పాము ఉండదు, ఒక తేలు ఉండదు, ఏమి హాని చేసే జంతువులు ఉండవు. మనుషులు చాలా ప్యూర్గా ఉంటారు. కనబడితే నీకు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు తప్ప నీకు హాని చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా నడుచుకుంటూ పోయినా కూడా ఎండాకాలంలో పోవాలి. I was also the same మీలాగే. నేను 9 o'clock ఫ్యాన్. ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ ఇట్లా కార్ వెళ్తూ ఉంటుంది, ఇట్లా వీడియో ఫ్లాష్ అవుతుంది, స్టార్ట్ కరెక్ట్గా ఆఫీస్ ఎండింగ్కి వీడియో అయిపోతుంది. సో దట్స్ హౌ ఐ రిలేట్ టు హిమ్ సో మచ్. ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ రాసినప్పుడు మొత్తం అవే యూట్యూబ్ పాయింట్స్తో రాసేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత ఐ థాట్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ direction where I am going on, because first 60 to 70 pages inside that book, you may get tears. You definitely may get tears. రావచ్చు, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డీప్గా చదివితే. ఎందుకంటే the person you are looking right now is not the same person from the childhood. మీరు చూస్తున్న సినిమా కష్టాల కంటే ఇంకా అతిదారుణంగా చూసాడు ఆయన. సో దెన్ లేటర్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పేజెస్ అన్నీ కూడా ఇట్స్ లైక్ సెలబ్రేషన్, ఇట్స్ గివింగ్ యూ ఇన్పుట్. మీరు అడిగిన కంట్రీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, చాలా వరకు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఒక లీక్ కూడా చేస్తాడు ఆయన స్టోరీ, బట్టలేని స్టోరీ అందులో ఉంది ఆల్రెడీ, చిరు లీక్ చేస్తాడు. సో ఒక్కటి చెప్పాలి, వైల్ ఇంకా మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రంజిత్ వైల్ ఈస్ టాకింగ్, ఈ స్పోక్ అబౌట్ హిస్ సర్జరీ కదా, కరెక్ట్గా సర్జరీ టైంలోనే మేము ఇద్దరం కలిసాం. మై జర్నీ స్టార్టెడ్ విత్ హిస్ సర్జరీ. సో బెడ్ మీద పడుకుని ఉన్నాడు, రంజిత్ ఈస్ ఆన్ ద బెడ్. నేను లాంచ్ జరిగిన రోజు కూడా చెప్పాను దట్ ఎవ్రీ టైమ్ at 9 o'clock I used to see his video. After few years down the line, my other video YouTube lo undi, that is the success for me. We did a podcast together. So as a fan moment la undadu kada general ga ఆయన యూట్యూబ్ లో వీడియో చూస్తూ సడన్ గా ఆయన యూట్యూబ్ లో మనం ఉండడం, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడున్నా ఇద్దరుగా కనిపిస్తున్నాం. సో దట్స్ హౌ he gave me that creative space, he gave me that ability to write well. నాకు ఎక్కడ కూడా ఎక్కువ ఫ్లాస్ కూడా చెప్పలేదు. 3 sittings లో బుక్ కంప్లీట్ చేసాం. ఆయన చెప్పాల్సిన ఇన్పుట్ పాయింట్స్, ఎందుకంటే ఈజ్ ఆన్ వెరీ గ్రేట్ పెయిన్ అట్ ఆ టైంలో, బట్ వీ గేవ్ యూ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్. నౌ బుక్ గాట్ రియలీ వెల్. సో పెనే స్టోరీ అనే కంపెనీ జనరల్గా నా మైండ్ సెట్లో ఏంటంటే ఐ మీన్ ఇండివిజువల్ ఆథర్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ థాట్ ప్రాసెస్. నేను నా బుక్స్ రాసుకోవడం, నేను సెల్ఫ్ పబ్లిష్ చేసుకోవడంలో ఉన్నాను. బట్ రంజిత్ గేవ్ మీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు స్టార్ట్ దట్ కంపెనీ, బికాస్ ఆ బుక్ లాంచ్ అవ్వాలి అంటే, ఆ క్వాలిటీతో ఇవ్వాలంటే నా దగ్గర పైసలు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ. అది నేను లాంచ్ చేయాలి అంటే, ఆ డిజైన్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఇన్వెస్టర్స్ షుడ్ కమ్. బికాస్ ఆఫ్ రంజిత్ I can proudly say my 60-year-old parents who are retired now are the directors of the company. That's what the success. My father is also a writer. Eppudu ayana anukola life lo that I will also hold a company, I will also hold a publishing house ani. Because of him I started that publishing house. So it's called Pene Story E-Publishing House Private Limited. It's a mobile based platform. మొత్తం ఈ బుక్కే ఉండేది నా మైండ్లో, ఈ బుక్ ఇస్తే చాలు కదా ఇప్పుడున్న యూత్ అంతా చక్కగా చదివేసుకుంటారని. ఫీల్ అయ్యారా? బికాజ్ నేను ప్రోగ్రామ్స్ కోసం 1 week ట్రిప్ వెళ్తాను. వెళ్ళిన 2 days కి మా అమ్మాయి గుర్తొచ్చేస్తుంటుంది. ఐ ఫీల్ హోమ్ సిక్. సో మీరు ఎప్పుడైనా అలా ఫీల్ అయ్యారా?
ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్ ఇట్లా హాస్టల్ పోయినప్పుడు హోమ్సిక్ ఫీల్ వచ్చిండే. తర్వాత ఎప్పుడైతే రైడ్కి స్టార్ట్ అయిందో హోమ్సిక్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఫ్లైట్ ఎక్కేదాకా, ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కేదాకా కాదు, ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఇంకా నా టికెట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేదాకా హోమ్సిక్ ఫీల్ ఉంటుంది. నేను ఏడుస్తా కూడా చెప్పాలంటే, బయగాడు వాడు ఏడుస్తా, వాడు పోతా ఉంటే మొత్తుకుంటా ఉంటాడు, ఇంట్లో వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటా, ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాను. మీకు తెలుసు లైఫ్ ఆల్వేస్ చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. నాకు రోడ్ పైన ఉంటాం, ఎక్కువ శాతం రోడ్ పైన ఉంటాం. మనము రెగ్యులర్గా పోయే రోడ్ కాదు, తెలిసిన రోడ్ కూడా కాదు, అండ్ రోడ్ పైన లైఫ్ ఆల్వేస్ రిస్కీ. మళ్ళీ వస్తామో రామో కూడా తెలియదు, ఏదో ఒక భయం అట్లుంటా ఉంటుంది. మొన్న ఒక జ్యోతిష్యుడు లైక్ మంగోలియా ఉన్నప్పుడు నా చెయ్యి చూసి, నేను పడుకున్నప్పుడు నీ చెయ్యి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, నేను చెప్పాలంటే నేను నమ్మని ఇవన్నీ అన్నాను. అంటే లేదు డబ్బులు కాదు ఏం కాదు జస్ట్ చదవాలనుకుంటాను అంటే సరే అని చెప్పేసి చూపెట్టిన తర్వాత నేను అతను అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోతానా చెప్పాను అంటే రోడ్డు పైన. అంటే నాకు ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది, అవి నేను చెప్పలేము కానీ నాకు తెలిసినవి చెప్పగలుగుతాను అని చెప్పేసి అతను చెప్పుంటే. హోమ్సిక్ ఫీల్ ఎందుకు రాదు అని అంటే, ఒక్కసారి ఇంకా ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ సైకిల్ పెద్ద బాక్స్లో ఉంటుంది, వాడు దీనికి 20,000 30,000 ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాడు. అక్కడ చెప్పగానే ఇంకా అవన్నీ మర్చిపోతాయి, ఇంట్లో మా అమ్మని ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ మర్చిపోయి దీనికి ఇప్పుడు 30,000 కట్టాలా ఇప్పుడు దీనికి అని చెప్పేసి ఇక్కడ తర్వాత ఇన్ని వేలు కట్టినా కూడా వాళ్ళు కొంతమంది ఇది తీసుకోము మేము, ఇది పట్టదు ఫ్లైట్లో అంటారు, ఇది మా చిన్న ఫ్లైట్ అంటారు. ఒక్కొక్కసారి కొరియా నుండి తైవాన్ ఫ్లై అయ్యేటప్పుడు అదే అయింది, అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఫ్లైట్ దిగి నేను నా సైకిల్ చేతికి వచ్చేదాకా నాకు టెన్షనే ఉంటుంది. కనెక్టెడ్ ఫ్లైట్ ఉంటాయి కదా, వాడు ఎక్కించిందా ఎక్కియలేదా, ఒకసారి మలేషియాలో అట్లే జరిగింది. సో ఎక్కించిందా ఎక్కియలేదా అని ఒక టెన్షన్ అట్లా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి పోయిన తర్వాత దాన్ని ప్యాక్ చేయడము, సైకిల్ ప్యాక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇవంతా ఎక్కి పెడతారు కదా, మళ్ళీ దాన్ని ఫిట్ చేసుకొని రోడ్డు మీద రోడ్డు ఎక్కేదాకా ఇవే టెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కసారి రోడ్డు ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ మా అమ్మ వాళ్ళు గుర్తొస్తారు, అప్పుడు ఫోన్ చేస్తా, మంచిగా ఉంటుంది టెన్షన్ ఏం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తా. నాకు హోమ్సిక్ ఎప్పుడు అనిపిస్తా అంటే సాయంత్రం 4:30 5 కాగానే ఇల్లు గుర్తొస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ సాయంత్రం 4:30 5 కాగానే చాయ్ పెట్టు అని చెప్పేసారంట. ఆడ చాయ్ పెట్టుకుంటా, చాయ్ అయిన తర్వాత ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటా, ఆ ఇంట్లో వాళ్ళతోటి బయ అందరూ ఆడుకుంటాం, వాళ్ళతోటి ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటే ఆ టైం చాలా ప్రీషియస్ అన్నట్టు, అది చాలా ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే లాక్డౌన్లో అలవాటు అయింది, అది ఇప్పటికీ కూడా గుర్తొస్తుంది. సాయంత్రం కాగానే ఇంట్లో ఉంటే నిమ్మలంగా చాయ్ వచ్చేది, లేదా ఆకుండా కూర్చుంటుంది కదా అని చెప్పేసి అది ఒకటే హోమ్సిక్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం చేసేది చాలా లైక్ వేరే కాబట్టి అంతా హోమ్సిక్ ఏం ఫీల్ రాలేదు. ఇంత పెద్ద ఆయనకి హోమ్సిక్ అంటే మిడ్ నైట్ టైమ్స్ లో సడన్ గా ఎలాంటి ఎమర్జెన్సీస్ అలా ఏమైనా వస్తే అది ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? ఇంకా సైకిల్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ అది ఎలా చేస్తున్నారు? అంటే రైడ్లో నాది చాలా లైక్ కొన్నిసార్లు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మంగోలియాలో ఇట్లనే క్యాంప్ వేసుకున్నా నేను, అప్పటి వరకు నాకు ఏం తెలియదు. ఆ ముందు రోజు ఏం చేసిందంటే అతను వాళ్ళ ఇంట్లో స్టే చేసినప్పుడు, ఇది కొంచెం ఇక్కడ లైక్ పోలార్ బేర్స్ ఉంటాయి, విన్నారా మీరు? సో పోలార్ బేర్స్ లాంటివి బేర్స్ ఉంటాయి, తెలుగు బండ్లు, అండ్ కొంచెం ప్యాక్ ఆఫ్ ఏమంటారు వోల్ఫ్స్, అది తోడేళ్ళు ఉంటాయి, అవి చాలా డేంజర్ అయ్యి, వాటిని కొంచెం చూసుకో, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళే దారి మొత్తం అవే ఉంటాయి అన్నప్పుడు ఆ రోజు స్టార్ట్ అయింది నాకు భయం. నాకు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఇవన్నీ ఉంటాయని తెలియదు కాబట్టి నేను మంచిగా తగ్గుకుంటూ పోతేనే బిందాస్గా వస్తున్నా. కానీ ఇక్కడ నుండి ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నప్పుడు ఆ టెంట్లో కూర్చొని 2 కత్తులు 2 చాకులు, నా దగ్గర షార్ప్ నైఫ్స్ ఉంటాయి, అవి లైక్ బొక్కలు కూడా చీజ్ చేస్తాయి అన్నట్టు, అంత షార్ప్. సో అవి రెండింటిని పట్టుకొని తలకాడ పెట్టుకొని, తర్వాత గ్యాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్యాస్ని కూడా కరెక్ట్గా అందుబాటులో పెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే మంటకు భయపడిపోతాయి కదా. ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఆ నైట్ మొత్తం వణుక్కుంటూ ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ టైంలో. బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒక్కసారి వచ్చింది. బట్ శ్రీలంకలో ఇట్లనే పడుకున్న తర్వాత నేచరిస్టిక్గా ఉంటుంది, అండ్ ఎప్పటికీ మనం ఆఫ్ రోడ్స్లలో రైడ్ చేస్తూ ఉంటాం, మీరు చూస్తూ ఉంటారు, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. నాకు తెలిసి మంగోలియా రైడింగ్ ఇందులో చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే మంగోలియా నా లైఫ్లో ద బెస్ట్ కంట్రీ. ఎందుకంటే ఒక ఫుడ్ దొరకకుండా, లైక్ ఎవరి మనుషులు లేకున్నా, చాలాసార్లు సిగ్నల్ లేకున్నా, ఒకసారి ఆలోచించండి, అట్లా ఎక్కడో ప్రపంచానికి మొత్తం దూరంగా ఏవో
ఇట్లా ఎడారి లాంటి ఒక ప్లేసెస్ లో పచ్చిగా బయలు కనబడతా ఉంటాయి. అక్కడ క్యాంప్ వేసుకుంటే ఎంత పీస్ఫుల్ ఉండేది, అంత పీస్ఫుల్ ఉండేది నాకు. అండ్ రియల్ గా లైఫ్ మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళాలని చెప్పేసి అనిపించింది నాకు. అండ్ నేను చెప్పేసి అనుకుంటున్నా. అండ్ చాలా హ్యాపీ. మళ్ళీ ఇండియా టు ఇంగ్లాండ్ రైడ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నా. ఈ రైడ్ వచ్చేసి ఐ థింక్ ఇంతే మంది వీళ్ళే ఉంటారు అనుకుంటా. మళ్ళీ కొత్తగా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుందేమో. మేబీ ఈ రైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది హైదరాబాద్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ సమక్షంలో స్టార్ట్ అయినట్టే. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన నా రైడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ యూరోప్, ఫ్రాన్స్ వెళ్ళిపోద్ది. ఎందుకు ఫ్రాన్స్ వెళ్తున్నాడు, ఇక్కడ రైడ్ ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే, ఇక్కడ మనము ఫ్రాన్స్ వరకు అంటే యూరోప్ వరకు రైడ్ చేస్తే డ్యూ టు వీసా ఇష్యూస్. వీసా ఎలా ఉంటుందంటే యూరోప్కి మనకు జస్ట్ 3 months లేదా 1 month మాత్రమే ఇస్తారు. డిపెండ్స్, చాలా వరకు 1 month ఇస్తారు ఫస్ట్ టైం. ఇక కొంచెం ఎవరైనా మంచి ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉండి 3 months ఇస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు. అన్న తర్వాత నేను వీసా అప్లై చేద్దాం మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి మనం యూరోప్ వరకు రైడ్ చేసి ఒకటేసారి యూరోప్లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మనము 3 నెలలు మాత్రమే ఇస్తారు. 3 నెలల్లో మనం ఇంగ్లాండ్ చేరుకోలేము కాబట్టి ఫస్ట్ పోయి యూరోప్లో ఒకసారి ఇట్లా ఆదరించుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను. ఎందుకంటే సెకండ్ టైం 2 years ఇస్తారు కదా, అప్పుడు ప్రశాంతంగా యూరోప్ లేకుంటే పైకి కింది వరకు కూడా రైడ్ చేయడం అనేది చేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఆ కంట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విషయము అండ్ వాళ్ళ యొక్క కల్చర్, వాళ్ళ ల్యాండ్స్కేప్ ఎలా ఉంది, అక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు అండ్ దాని యొక్క బ్యూటీ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి ఇలా పూర్తిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడే. ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఇండియాకి వచ్చి ఒక తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే ఇండియా అంతా తెలియదు. ఏ విధంగా మనం ఈ 2 ప్లేసెస్ చూసినంత మాత్రం మొత్తం చూసినట్టు కాదు, ఇండియాకి వచ్చినట్టు కాదు. ఎప్పుడైతే ఈ కంట్రీలో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ కవర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది కంట్రీ పైన. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన సౌత్ ఫుడ్ మాత్రమే చూస్తాం, మనం చీరలో కనబడతా ఉంటారు ఎక్కువ మంది. ఇక్కడ ఒకసారి పంజాబ్ పోతే మీరు చుడీదార్లలో కనబడతా ఉంటారు. అదేవిధంగా లదాఖ్ సైడ్ పోతే వాళ్ళ డ్రెస్సెస్ మొత్తం మంగోలియన్ స్టైల్లో డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి. మీకు తెలుసో లేదో మంగోలియన్ ఫుడ్ కానీ మంగోలియన్ లైఫ్ కానీ నేను ఫస్ట్ టైం లదాఖ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన. ఎందుకంటే లదాఖ్లో ఉండే చాలా మంది అప్పుడు చెంగిస్ ఖాన్ లైక్ యుద్ధం చేయడానికి ఆక్రమణకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్థిరపడిపోయిన వాళ్ళందరూ. సో వాళ్ళందరూ కూడా సేమ్ అదే బుద్ధ భావాన్ని ఆరాధిస్తారు. లదాఖ్లో ఉన్న పీపుల్ కూడా సేమ్ మీకు స్పిటి కానీ అటు సైడ్ చూసుకుంటే ఇలాంటి మానస్ట్రీలు అలాంటివన్నీ కనబడుతూ ఉంటాయి. సో ఇలా కర్ణాటక, అదేవిధంగా కేరళ, ఇటు సైడ్ నార్త్ ఈస్ట్ చూస్తే ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నేను ఇట్లా కవర్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడే ఇండియా యొక్క గొప్పతనం, ఇండియా ఎంత బాగుంది అనేది తెలుసుకోగలిగిన. ఇప్పుడు వేరే కంట్రీకి వెళ్తే నేను ఎప్పుడు ఇండియా తోటి కంపేర్ చేసుకుంటా ఉంటా. సో ఇది బాగుందా, అది బాగుందా అని చెప్పేసి కొన్ని సందర్భాలలో ఇండియానే చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఇదంతా మన కళ్ళతో చూడడం అనేది గొప్ప విషయం. అండ్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటే మంచిగా అడగవచ్చు. మీ డౌట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి 1 గంట సేపు మాట్లాడుతున్నా. సో దట్ అప్పుడే నాకు ఇంకా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వెళ్ళేదా రైడ్లో ఇంకా చాలా ఏమైనా మార్చుకోవాలా, లేకుంటే నేను చేసిన ఎక్స్పీరియన్సెసే కానీ మీకు సోషల్ మీడియాలో ఉన్నప్పుడు మీరు అడగలేరు. ఎందుకంటే మీకు నాతో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి అడగలేని క్వశ్చన్స్, లైక్ అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్, అప్పుడు కుదరని క్వశ్చన్స్ అయినా ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీరు అడగొచ్చు. అండ్ సో దట్ ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది అండ్ మీతో కొంచెం మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. తర్వాత నేను మళ్ళీ రైడ్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇండియా టు ఇంగ్లాండ్ రైడ్లో మీరు మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా, నేను చెప్తున్నా కదా, లైక్ ఒక రోజు మీరు నన్ను కలిసింది అండ్ మనమిద్దరం కలిసి ఉన్న ఫోటో చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకునే డే మాత్రం తీసుకొస్తాను తప్పకుండా. వేరే కొత్త కంట్రీస్కి వెళ్తారు కదా, అక్కడ ఏమైనా లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు ఎట్లా? సో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం లేదు. మనం అనుకుంటాం కదా ఇంగ్లీష్ వస్తే ప్రపంచం మొత్తం బతకొచ్చు అని చెప్పేసి. సో యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్ వస్తే ప్రపంచం మొత్తం బ్రతకలేము. ఓన్లీ ప్రపంచంలో ఉన్న కొన్ని సిటీస్లో మాత్రమే బ్రతకగలము. చైనా లాంటి కంట్రీకి వెళ్తే నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే వాళ్ళు నీతో మాట్లాడరు, భయపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు భయపడతారు అంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ తప్ప, చైనీస్ తప్ప ఇంకేం రాదు. చాలా వరకు చైనీస్ పీపుల్ అంతా అట్లే ఉంటారు. మన విలేజెస్ పోతే మనం ఎవరిని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని అనుకో, ఇట్లా చూస్తారు వాళ్ళు మనల్ని వింత చూడడం, వాళ్ళకి చాలా మందికి అర్థం కాదు కదా. సో అలానే హైదరాబాద్ వస్తే ఇంగ్లీష్ వస్తే అటో ఇటో, హైదరాబాద్లో కూడా మేనేజ్ చేయలేము, అటో ఇటో మేనేజ్ చేయొచ్చు కొంచెం లైట్గా. సో అట్లనే వరల్డ్ మొత్తం తిరిగితే ఇప్పటి వరకు నేను అట్లనే అనుకున్నా. నాకు ఇది వియత్నాంలో ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. ఎప్పుడైతే వియత్నాంకి వెళ్ళినో
కొంచెం మనం వియత్నాం సిటీలో ఏదైతే హనోయ్ అని చెప్పేసి ఆ ప్లేస్ అది 2 సిటీస్ మేజర్ సిటీస్ ఉంటాయి. హనోయ్లో దిగినప్పుడు ఇంగ్లీష్ అటోయ్తో సెట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే హనోయ్ దాటిందో విలేజెస్కి వెళ్ళిందో వాళ్ళు వియత్నామీస్ తప్ప ఏం మాట్లాడట్లేదు. నాకు లైక్ ఇందులో ఎలా కన్వర్జేషన్ ఎట్లా అని చెప్పేసి అప్పుడు గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ తీసి మన లాంగ్వేజ్కి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్కి పెట్టేసి మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా తెలుగులో మాట్లాడినా వాళ్ళకి కన్వర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళకి వినబడతారు. అప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడితే మళ్ళీ మనకి ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ అయిపోయి మనం అట్లా సంభాషణ చేసుకోవచ్చు. కానీ చాలా టైం తీసుకొని ముచ్చట్లు పెట్టి ఇప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది. అంత ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడే అట్లా చేయొచ్చు. కానీ సడన్గా రోడ్ మీద పెట్టేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బంది అయితే. కానీ ఇప్పుడు మామూలుగా నేను చిన్న చిన్న వర్డ్స్ నేర్చుకునే ఇప్పుడు ఆ కంట్రీలోకి వెళ్ళగానే హాయ్, హలో, నమస్తే, ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, వాటర్ ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి, క్యాంప్ వేసుకోవచ్చా లేదా ఇక్కడ, ఇంకా వాష్రూమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇలాంటి చిన్న హోటల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఈ రోడ్డు పోవచ్చు, ఈ రోడ్డు కరెక్టేనా, సైకిల్ మీద పోవచ్చా పోలేదా, ఇలాంటి చిన్న చిన్న కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాము. ఒక కంట్రీలో 1 month వీసా ఇస్తారు. ఆ 1 monthలో 10 వర్డ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ కంట్రీ వారికి ఈ వర్డ్స్ మర్చిపోతాం, మళ్ళీ ఆ వర్డ్స్ గుర్తుంది. గుర్తు కూడా ఉండవు. అన్ని డిఫరెంట్. వియత్నాంలో వియత్నామీస్, కంబోడియాలో ఆ లాంగ్వేజ్, థాయిలాండ్లో థాయ్ లాంగ్వేజ్, మలేషియాలో మలై, సింగపూర్లో మిక్స్ ఉంటుంది, ఇండోనేషియాలో మళ్ళీ ఇండోనేషియా లాంగ్వేజ్ వేరు ఉంటుంది. వాళ్ళు అక్కడ ఒక్కొక్క ఐలాండ్కి ఒక్కొక్క లాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ట్రైబల్స్ అట్లా ఉంటుంది. అది చైనీస్ ఇంకా మీకు తెలుసు, జపనీస్ తెలుసు, కొరియన్ లాంగ్వేజ్, తైవానీస్ వచ్చేసి మళ్ళీ చైనీస్ లాంగ్వేజే మాట్లాడతారు, మ్యాండరిన్ అని చెప్పేసి. ఇక మంగోలియాకి అయితే కనీసం దానికి ఆ భాషనే కనీసం గూగుల్లో కూడా ట్రాన్స్లేటర్లో కూడా స్పీకర్ ఉండదు. ఓన్లీ మాట్లాడటము చదువుకోవడమే ఉంటుంది అంతే. సో ఇట్లా ఆస్ట్రేలియా ఒక్కటే ఏమైనా పనికి వచ్చిందంటే ఇంగ్లీష్ తోటి ఆస్ట్రేలియా ఒక్కటే. కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ ప్రపంచంలో ఎవరికి కదా అర్థం కాదు. డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు. హాయ్ రజత్, మీరు 2021 April 5th మీరు రైడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను. ఐ మీన్ ఇది యూట్యూబ్, అంతకుముందు టిక్టాక్లో కూడా ఫాలో అవుతుండే. సో యూ హ్యావ్ బీన్ వెరీ లాంగ్ వే, ఆల్మోస్ట్ 41,000 kilometers మీరు ఆ సైకిల్ మీద రైడ్ చేసి ఉన్నారు. ఒకవేళ ఆ సైకిల్కి నోరు ఉంటే ఆ సైకిల్ మీ గురించి ఏం మాట్లాడుతుంది? అయినా కూడా వదిలేదు నాకు కొడుకు అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. అట్లుంటుంది. ఎందుకంటే మంగోలియాలో ఇక్కడ రైడ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ టైరు ఇది మొత్తం ఇంకా బయటకు వచ్చింది. టైర్ మొత్తం చీలిపోయి బయటకు వస్తే నేను అప్పుడు ఇంకా ఉండాలి, ఆ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. అప్పుడు ఐదారులో ఉన్నా ఇది పగిలితే పరిస్థితి ఏంటి, భుజం మీద పెట్టుకొని మోసుకపోలేము. అదేమో అప్పుడు ఎంత 48 కిలోలు ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు. కానీ ఇది నన్ను మస్తు తిరుగుతారు. షూలు చెప్తున్నా, ఒకవేళ నోరు ఉంటుంటే చిట్టికి మస్తు తిరుగుతారు. ఎందుకంటే ఇరిగినా వదిలిపెట్టలేదు, దాన్ని రైలు దిగినా వదిలిపెట్టలేదు, టైర్లు ఒక్కొక్కసారి అయితే తీడమల్లి వేస్తాను కదా, గడ్డ వచ్చినప్పుడు లేవడుతుంది. తొమ్మిది కూడా లేవడతా. అది కింద పడ్డప్పుడు కొన్నిసార్లు అట్లా లేవడినప్పుడు ఏమైందంటే రిమూవ్ కొంచెం బెండ్ అయింది. అది అంటే బెండ్ వాళ్ళు పుల్లలు విరిగిపోయింది. ఆ పుల్లలు విరిగినప్పుడు ఇది నా పనే, నేను ఏం చేసుకున్నాను అని చెప్పేసి తర్వాత నీట్గా పెట్టాను. మంగోలియాలో రోడ్లలో అది నాకంటే చిన్న హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా, ఒక్కసారి కూడా హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా, ఈవెన్ ఒక పంచర్ కాకుండా నేను బతికించింది. అది రియల్గా సైకిల్కి వర్తే, అంత డబ్బులు పెట్టినందుకు మనకు వర్తే. అది ఎందుకు అంటారు కదా అందరు, ఎందుకు ఇంకా సైకిల్ అంత కాస్ట్ ఎందుకు అని అంటారు. కానీ మనం వేరే వేరే సైకిల్ తీసుకుంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. 2 సైకిల్ మార్చిన తర్వాత 3వ సైకిల్ అది. అందుకే చాలా స్ట్రాంగ్ అది, ఫ్రేమ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అది. నాకు ఈ సైకిల్ నచ్చింది. ఇంకా వేరే సైకిల్ ఏం వచ్చినా కూడా నేను ఇంతకన్నా మంచి బెటర్ చాయిస్ వచ్చినా కూడా తీసుకోలేము. ఎందుకంటే నేను ఇప్పటికీ మనతోనే ఉండేది కదా. అండ్ ఒకటే అన్న, సైకిల్ కొనేటప్పుడు నీ 10 తరాలు మారినా ఆ సైకిల్కి ఏం కాదు, మీకు చచ్చిపోతుంది తప్ప మీ తరతరాలు కూడా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంత స్ట్రాంగ్ ఫ్రేమ్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ చాలా కంట్రీస్ తిరిగి ఉన్నారు. సో ఇండియా గురించి పర్స్పెక్టివ్, బిఫోర్ రైడ్, ఆఫ్టర్ రైడ్, మీకు ఇండియా గురించి ఉద్దేశం ఏ విధంగా మారింది, మీ యొక్క దృష్టి చూసే విధానం ఎట్లా మారింది రిగార్డింగ్ ఇండియా, దాని గురించి చెప్పండి. చాలా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడకుండా ఇక్కడ మాట్లాడచ్చు.
మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు, అందరూ ఏదో ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చిండ్రు. సో మీరు ఈ ఏదో ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో వచ్చినప్పుడు ఇదని బైక్ పైన కానీ, ఇప్పుడు మేము వస్తాం బైక్ పైన వస్తున్నాం, మీరు వచ్చినప్పుడు ఈ సైకిల్ పొద్దుగానే 6:30 7 గంటలు తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టినా, ఎందుకంటే రేట్ రాకూడదని చెప్పేసి అస్థిరపురం తొక్కుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి పోయినాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు బైక్ పైన వచ్చినా, ఎందుకంటే ఈ ట్రాఫిక్ లో రాలేమని చెప్పేసి. సో రోడ్డు పైన వాళ్ళ లెవెల్లో రోడ్డు పైన ఆపిండు, వాళ్ళ లెవెల్లో పక్కన దుకాణంలో పోయి కొనుక్కొని వస్తున్నారు. అందులో ఆంటీ మధ్య కాళ్ళు కూర్చున్నారు. వాళ్ళ కోసం వెనక ట్రాఫిక్ ఎంత దూరం బ్లాక్ అయిందంటే ఈ అప్సిగూడలో అక్కడ ఎక్కడ ఉందో మొత్తం ట్రాఫిక్ అంటే ఆయన జస్ట్ బికాజ్ ఆ ఒక్క కారణం. సో ఇది ఏంటి అని అంటే ఎప్పటి రోజు నాకు ఉంది కంటైనర్ అడుగుతాడు. అలాంటప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అర్థం పగలగొట్టుకోవాలనిపిస్తుంది, లేకపోతే మన గుళ్ళు పగలగొట్టుకోవాలని, అంటే అలాంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. అలాంటి ఎక్కడ చూడం కదా. ఎప్పుడైతే మనం వేరే కంట్రీకి వెళ్తామో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇవేది మనకు అక్కడ తెలుసా. ఆస్ట్రేలియాలో నేను వింతది విన్నా, మామూలుగా ఈ కార్ పోతూ ఉంటుంది కదా, కార్ పోతూ ఉంటే ముందరికి ఒక కార్ క్రాస్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇతను ఏం చేస్తారంటే ఆ కారు కోసం స్లో చేసి అతనికి దారిస్తారు. దారిచ్చిన తర్వాత అతను వెళ్ళిపోయి ఒకవేళ థ్యాంక్స్ చెప్పలేదనుకో అతని మీద కేసు వేయచ్చు. ఎందుకంటే నా పని వదిలిపెట్టుకొని నీ కోసం నేను ఆపితే అట్లా కేసు వేసిన థింగ్స్ ఉన్నాయంట, సిచ్యువేషన్స్. అట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైనా గ్యాప్ ఎవరైనా క్రాస్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా థ్యాంక్ యూ చెప్పి పోవడం, ఇట్లా ఈవెన్ ఇలాంటి. మన దగ్గర చూసుకుంటే హారన్, ఇండోనేషియాలో ఒక బోర్డు ఉంది వింతగా, పిల్లలందరూ స్కూల్ పిల్లలందరూ ఇట్లా నిలబెట్టేసి హారన్ కొట్టండి ప్లీజ్ అని. అక్కడ ఎప్పుడు హారన్ కొట్టండి. హారన్ ఒకవేళ నువ్వు కొట్టినవనుకో పొర్రపాటున నేను ఎట్లా వస్తారంటే ఒక క్రిమినల్ లాగా చూస్తారంట. అంటే వాళ్ళ హారన్ కొట్టినంటే ముందు ఏదో తప్పు చేసిండు అంటారు. నేను ఏం తప్పు చేసినట్టు క్రిమినల్ లాగా చూస్తానంట. మన దగ్గర నేను ఇప్పుడున్న దానిలో ఒక ట్రాఫిక్ లో అట్లా ఆగిపోతే అన్ని ఆగే ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు హారన్ కొట్టాలి? ఈయన హారన్ కొట్టంగా అన్ని ఇట్లా జరుగుతాయి, ఈయన హారన్ కొట్టంగా అన్ని ఇట్లా జరగవు కదా. అట్లా అలాంటి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఎందుకున్నారు ఏదో నోట్లో ఏదో వేసుకొని ఇట్లా బండ మీద పోతుంటే ఉంచడం, అండ్ బైక్ లో తప్పని సౌండ్ వస్తాయి, అది వాళ్ళ కింద పనిచేసే వాళ్ళకి పోతాయంట. అండ్ అదేవిధంగా 15,000-20,000 ఇవ్వాలంట. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులలో ఇక్కడ ఉన్న లైక్ ఇప్పుడు ఒక ఆధార్ కార్డే కానీ, ఈవెన్ ఒక ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలన్నా కానీ, ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో వర్క్ కావాలన్నా కానీ, ఈవెన్ SBI బ్యాంక్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు బెటర్ అయినట్టుంది. సో ఇంకా డిజిటల్ అయినాయి కాబట్టి, సో ఇలాంటి పనులు జరిగినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లంచం తీసుకుంటా ఉంటారు. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటే అతనికి 15,000-20,000 వచ్చినా వాళ్ళ బిడ్డని ₹1 కోటి 2 కోట్లు ఇచ్చేసి కూడా పెళ్లి చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి చాలా మంది. సో అంటుంటారు అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి అంత వాల్యూ ఎందుకుంటారంటే ఫస్ట్ ఒకటి సెక్యూరిటీ వదిలిపెడితే లంచాలు ఎక్కువ వస్తాయని ఒకప్పుడు ఉండే, ఇప్పటికి కూడా నడుస్తున్నాయి. ఈవెన్ నేను కూడా ఫేస్ చేసిన చాలా విషయాలలో. అండ్ మన ల్యాండ్ విషయంలో నేను చెప్తున్నాను కదా, రెవెన్యూ ఆఫీసులలో ఇవన్నీ మారినప్పుడు ఇవన్నీ మారాలని అనుకుంటా అందరూ అనుకుంటారు, కానీ అది అవ్వదు. సో అది ఇతనే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరిలో మార్పు రావాలి మేబీ, బట్ అది మాట్లాడితే ఇంకా అది ఒక్కో కంట్రీలో ఒక్కొక్క డెవలప్మెంట్ అవన్నీ చూసినప్పుడు మన ఇండియా కూడా నిజంగా నిబ్బా అంటే చాలా వనరులు ఉన్నాయి, కానీ వాటిని అడ్డదారిలో సొమ్ము చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓయి క్యాంపస్ ఉందా? అయితే మీరు ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నుండి స్టార్ట్ చేశారు? స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ కార్డు ఉండే SBI ఎలైట్ అని చెప్పేసి 1,80,000 సంథింగ్ ఏమో లిమిట్ ఉండే. ఆ SBI క్రెడిట్ కార్డు తోటి క్రెడిట్ కార్డు డబ్బులు అక్కడ ఎక్కడో ఒక దగ్గర క్రెడిట్ యాప్ తెలుసా మీకు? క్రెడిట్ యాప్ లోకి తీసుకొని క్రెడిట్ యాప్ నుండి వాటిని వాటిని బ్యాంక్ వెళ్ళి విత్డ్రా తీసుకొని, సో అట్లా ఆ క్యాష్ తీసుకొని ఆ క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ అంతా ఎక్సీడ్ అయ్యేదాకా వాడి, ఆ తర్వాత మెల్లిగా క్రెడిట్ కార్డు బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ యూట్యూబ్లో వస్తాయి కదా డబ్బులు,
సో అట్లా చేస్తుంది. లేదంటే ఇండియాలో రైడ్ చేసినట్లయితే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ రైడ్కి సేమ్ రేట్ పెట్రోల్ పంప్ వల్ల మనకు డబ్బులు ఇస్తుంది. అయితే ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటే వాళ్ళు కమిషన్ తీసుకుంటారు. కానీ మనము ఒక 1000, 1500, 2000 తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ రోజు నైట్ పెట్రోల్ పంప్లో పడుకున్న తర్వాత దోస్తాను అయ్యేది, పొద్దుగాల 1000, 1500 తీసుకుని నాకు క్రెడిట్ కార్డు డబ్బులు కూడా స్వైప్ చేసుకుంటారు అలాగే తీసుకుని. సో అట్లా తీసుకొని అట్లా ఒక ఆ డబ్బులు తీసుకొని నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చే వరకు ఆగి నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ ఆ డబ్బులు అక్కడ 45 days మనం టైం ఇస్తాం కదా. ఈ 45 daysలో ఏమన్నా యూట్యూబ్ ఇన్కమ్ ఏమైనా వస్తే దాన్ని చేసినాం. లేకుంటే ఇంకో క్రెడిట్ కార్డు దగ్గర చూసి ఈ క్రెడిట్ కార్డు కొంచెం కమిషన్ పెరిగింది. ఆలోచన ఎప్పుడు చూడలేదు యాక్చువల్గా. నేను అది చూడడం కూడా కాదు. నేను ఇక ఇంటర్ యూట్యూబ్లో వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని ఎప్పుడు వీడియోలు కూడా వెనక్కి ఇవ్వకపోయేటండి. ఏమైనా వ్యూస్ వస్తలేదా, అయ్యో వ్యూస్ రావట్లేదు అని బాధపడమే కానీ వ్యూస్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి నేను బాగా వ్యూస్ వస్తున్నాయి అని గర్వపడ్డది లేదు. జస్ట్ అట్లా రైడ్ చేసుకుంటూ పోతున్నా. జస్ట్ అంటే ఒక మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాం కదా. ఆ వ్యూస్ అవన్నీ ఫాలోవర్స్ కౌంట్ ఇదంతా లేదంటే అందుకే నా వీడియోలలో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటివి ఏం కనబడడం లేదు. ఎందుకంటే నచ్చితే చూస్తారు, నచ్చలేదంటే స్కిప్ చేస్తారు, లేకుంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు, వేరే కంటెంట్ తీసుకుంటారు. సో ట్రావెలింగ్ అనేది అందరికీ ఇష్టం ఉండాలని లేదు, ఇలాంటి బాగా లైఫ్ అందరికీ ఉండాలని లేదు కదా. సో దట్ అందుకే ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు వ్యూస్ కానీ ఫాలోవర్స్ కానీ ఇలాంటి థాట్స్ అయితే ఏం లేకుండా నాకు. ఆటోమేటిక్గా ఒకటి చెప్తాను, మనం చేసే పని మంచిదే నచ్చితే చాలా మంది వచ్చేస్తారు. అట్లనే దగ్గర యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కలిపి 12 లక్షల మంది ఉన్నారంటే మన పని నచ్చే కదా. నచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకా అవన్నీ మనం చూసుకుంటా పోకూడదు. ఒకటే ఫాలోవర్స్ కోసమో వ్యూస్ కోసమో కనుక చేసినాం అనుకోండి అది అవ్వదు అండ్ డిప్రెస్ అయిపోతారు. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఇండియా టు ఆస్ట్రేలియా రైడ్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ 5-6 నెలలు నా ఇన్కమ్ 3000, 4000, 2000, 3000, 4000 యూట్యూబ్లో. ఏదో ఒక కంటెంట్ పెట్టవచ్చు, ఏం కడతారు పెట్టవచ్చు, కానీ అదంతా ఎందుకు నా లైఫ్ అంటే నా రైడ్ ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అదే చూపెడదామన్న దాంట్లో అది ఆపేసిన. ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు.